خدا کے ساتھ ہوں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیرے تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے سنیں گے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا کہ جب میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس موعود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہم سارے جو ہیں اپنی عقیدت مقدسہ ماں کے ساتھ دکھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو مقدسہ ماں کی عقیدت جو ہے اس کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر خدا کے کلام سے ہے۔ یہ جو خدا کا کلام ہم نے 3 تلاوتیں سنی ہیں، ایک تلاوت پرانے عہد نامہ میں سے، دوسری مکاشفہ، اور تیسری انجیل مقدس ہے۔ تو تینوں تلاوتوں میں مقدسہ ماں کا ذکر ہم نے سنا۔ تو آج خصوصاً طور پر جو مقدسہ ماں کی شان اقدس میں ہم کلام سنیں گے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کی عقیدت اور ماں کی شان کا کلام ایسا کلام ہے جس کے پیش کیا ہے۔ تو اس کلام کو مزید تفصیل کے ساتھ بتانے کے لیے ہمارے درمیان ہیں ہمارے ہر دل عزیز ریورنڈ فادر ڈیرک لان، جن کا تعلق ہمارے پیرس سے ہے، اور کافی عرصہ سے ہمارے پیرس میں جو کاہنانہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں فادر جی کو دعوت کرتا ہوں کہ وہ خدا کا کلام سنیں، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ ہاللویا، ہاللویا، بولو قدس نام کی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ لوگ گھٹ کیوں نہیں دے، کیا آہستہ آہستہ بدلے ہیں؟ آہستہ آہستہ جدو عبادت میں ہو جانی۔ اچھا آہستہ آہستہ، ہاں آ رہے ہیں بچے، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج سارے بڑے خوش ہیں، خدا کی تعریف، تیری حمد، تیری وڈیائی کرنے واسطے خدا کے حضور دے وچ اسی سارے اج جمع ہوئے ہیں تے بڑے دن
हर साल असी मुकस्समा मरियम की ताजपोशी जिहड़ी है वो अक्तूबर के महीने दे विच करने और असी बड़ी शादमानी ते बड़ी खुशी दे नाल बड़े चावां दे नाल इस सारे प्रोग्राम नूं तरतीब दिता है। और इस प्रोग्राम नूं तरतीब देने वास्ते सब तो वड्डी गल मुबारकबाद पेश करना चाहना वा बाबू साबर साहब नूं जिन्हां ने सारियां तैयारियां कीतियां ते असीं जोरदार ताली दे नाल बाबू साबर नूं उन्हां दी सारी टीम नूं अज दी ताजपोशी दी इबादत वास्ते बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करने और इहदे नाल नाल साडे एल्डर साहिबान जिहड़े ने बड़ी अनथक मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत दे नाल चर्च दियां सारियां चीज़ां नूं हमेशा तरतीब देंदे ने। असीं तमाम एल्डर साहिबान नूं भी मुबारकबाद पेश करने और नाल ही नाल सारे खिदमत ग्रुप जिहड़ा है असीं उन्हां नूं मुबारकबाद पेश करने रोजरी ग्रुप जिहड़ा है ये भी हमेशा मुकस्समा मरियम दी अकीदत ते ओदी फजीलत ओदी शान नूं वधाउण वास्ते रोजरी पढ़दे ने। होर भी बेशुमार काम जिहड़े ने चर्च दे करदे ने। यूथ ग्रुप है, नौजवानां दा ग्रुप है, ओदे नाल नाल अल्तार दी खिदमत करन वालियां खवातीन जिहड़ियां ने उन्हां दा ग्रुप है, नज़ारा इकट्ठा करन वाले दी कमेटी है और क्वायर जिहड़ी है असीं इन्हां नूं मुबारकबाद पेश करने और टीचर जिन्हां ने बच्चों को सिखाया है बच्चों को सिखाया है असीं उन्हां नूं भी मुबारकबाद पेश करने और बच्चे अज जिहड़े टैबलो पेश करनगे असीं सारिआं नूं मुबारकबाद पेश करने और तुसीं सारे जिहड़े अज दी इस पाक इबादत दे विच आए जे ते रौनक ते सोहणी ते खूबसूरत इबादत तुसां ये बनाई है तुहानूं सारिआं नूं ताजपोशी दी इबादत जिहड़ी है जोरदार ताली दे नाल मुबारक हो। एक शख्स हो जिन्होंने मुबारकबाद पेश करनी क्योंकि उन्होंने खुदा ने बड़ा मौका दिता है। इमरान रंधावा उन्होंने खानदान जो है अज ताजपोशी की रस्म अदा करेगा। उन्होंने बेटी जी है महक जी है वो ये रस्म जी है बड़ी अकीदत ते मुहब्बत के नाल सर अंजाम देंगे तो असीं उन्होंने भी मुबारकबाद पेश करने। मैं जो बाबू जी गलबात की थी तो मैं कहा बाबू जी की मौजू की रखा जाए कहते जी कुत्ते आए तो अस लेके बाहर फ्लैक्स लगी है तो फ्लैक्स को मनो कली करना क्या जी मुकाशवा की किताब जी अज की दूसरी तलावत असा सुनी है वो कि उसके सर पर 12 सितारों का ताज। ये मरकजी आयत जो है ये बाबूजी ने बताया कि हमारी ये आयत है और इसी पे फादर जी आप बातचीत करें। बाकी मैं क्या ठीक हो गया जी मुकस्समा मरियम की इज्जत बढ़ानी है ओदी शान बढ़ानी है ते ओदी अकीदत दे विच गल्लां करनियां ने ते जिन्नियां भी गल्लां कीतियां जाणगियां ओदी अकीदत च ने ओदी मोहब्बत ओदी शान दे विच ने ते इस वास्ते असीं ओदी शान दे विच ये गल्लां ते कलाम जिहड़ा है असीं खुदा दी नजर करने और इस कलाम को सुन के असीं बरकत पाने ते मुकस्समा मरियम दी सिफारिशां हासिल करने। अज़ीज़ो 12 सितारों का ताज गल असीं करांगे ताजपोशी हाँ बड़ियां ताजपोशियां पहला भी कीतियां ने ते ताजपोशी अज भी असीं मुकस्समा मरियम की ताजपोशी करनी है बड़ी बार हर साल ही करने अज भी असीं इस रस्म नूं अदा करांगे। ताजपोशी कदी भी बगैर मकसद तो नहीं होती। ताजपोशी का मकसद होता है और मकसद तो बगैर ताजपोशी नहीं होती। तारीख इस गल की गवाह है। तारीख एक गल की गवाही की कर दी है देती है कि तारीख के असीं देखने कि बादशाहां की ताजपोशी की जाती थी बादशाहां की ताजपोशी की जाती थी हुक्मरानां की ताजपोशी की जाती थी राजियां ते महाराजियां की ताजपोशी की जाती थी शहजादियां की ताजपोशी की जाती थी नबियां ते ओहदेदार जिहड़े ने उन्हां दी ताजपोशी की जाती थी रानियां ते महारानियां की ताजपोशी की जाती थी शहजादियां की ताजपोशी की जाती थी। और ये ताजपोशी क्यों की जाती थी
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨਿਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਤੂਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੂਸੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਦੀਬ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਗਜ਼ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਜ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਸਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि जिन्हें सिर पे लकड़ी का ताज, कांटों का ताज रखा गया था, और वो कौन सी हस्ती है? वो हमारा निजात दहिंदा मसीहा खुदावंद जो है उसके सर पर जो है वो लकड़ी का वो कांटों का ताज रखा गया, और वो हमारा बादशाह है। इसलिए तो हमारा बादशाह जो है उसके सर पर कोई हीरो का ताज नहीं है, उसके सर पर क्या है? कांटों का ताज है, और वो हमारा बादशाह है। और उसका ऐलान कर दिया गया कि देखो यहूदियों का बादशाह, ये बादशाह है, ये तुम्हारा बादशाह है, और इसलिए वो मेरा और आपका निजात देने वाला वो हमारा बादशाह है, वो हमारा मुनज्जी है, और उसके सर पर जो है वो कांटों का ताज रखा गया। अजीजों, जब हम मुकस्समा मरियम के ताज की बात करते हैं तो मुकस्समा मरियम का ताज कैसा है? मुकस्समा मरियम का ताज ये है वो 12 सितारों का बनया हुआ ताज है, और आज भी दूसरी तिलावत में सुने कि वो सूरज को ओढ़े हुए हैं और चांद उसके पांव के नीचे है, और सर पर क्या है? 12 सितारों का ताज है। एक ताज जो है एक ख्याली ताज नहीं हैगा, या एक तस्वुराती ताज नहीं हैगा, बल्कि एक हकीकत, एक
اس نے کیا، یہ مقدسہ مریم نے کیا، اور اس رتبے میں اور اس عقیدت میں جو ہے خدا کے فرشتے مقدسہ مریم کے سر پر جو ہے وہ تاج رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شیطان کے سر کو کچلا، یہ سر کچلا، اور فتح یابی، یہ فتح یابی کا انعام دیتا گیا ہے۔ فتح یابی کیوں؟ کیونکہ مقدسہ مریم نے فتح پائی ہے، اور نجات دہندہ جو ہے یہ خدا یسوع جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیا گیا۔ اس لیے اس کی شان و شوکت اور مرتبے اور رتبے اور اس کی فتح کے لیے اسے یہ تاج پہنایا گیا۔ میں پہلا کہا کہ بغیر وجہ تو، ہاں کسی وجہ تو، یہ بہت بڑی وجہ جو ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ یسوع ہمیں دے دیا گیا، شیطان کے سر کو کچل دیا گیا۔ یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ فتح پاتا ہے۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ شیطان کا جو منصوبہ ہے اسے چکنا چور کر دیتی ہے، اس کی فتح اس واسطے ایک فتح فتح جڑی پائی گئی ہے، ایک فتح کے واسطے خدا جڑا ہے اپنے فرشتیاں دے نال مل کے تے مقدسہ مریم دے سر تے 12 ستاریاں دا تاج جڑا ہے وہ رکھ رہا ہے۔ عزیزو، مقدسہ مریم نے خدا نو ہاں کہہ کے یسوع نو اپنے بطن دے وچ لے کے تے ناقابل فراموش کردار ادا کر دیتا۔ اس واسطے اودا نام کوئی ثانی ہے تے نہ کوئی ہوئے گا تے نہ کوئی دنیا رہنی دنیا تک ہو سکتا ہے۔ اس واسطے مقدسہ مریم دے خاتون دنیا میں نہ آئی ہے تے نہ ہی آنی ہے۔ اس واسطے مقدسہ مریم نے ایک کام کر دیتا اور خدا نے ایک تاج جو ہے مقدسہ مریم نو عطا کر دیتا۔ اس واسطے یہ انعام جڑا ہے مقدسہ مریم نو عطا کر دیتا گیا، اور اس واسطے جو تاج پوشیدی حقدار بنی ہے، ورنہ تاج نہیں ملتا، تاج نہیں ملتا۔ اس کر کے مقدسہ مریم جڑی ہے وہ تاج پوشیدی حقدار بن گئی ہے، اور فرشتے جڑے خدا دے کام کرتے ہیں وہ صرف خدا دے اطاعت کرتے ہیں، اور انہوں نے کسی دی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وہ فرشتے جڑے صرف خدا دی اطاعت کرتے ہیں وہ جھک جھک کے مقدسہ مریم نو سلام کرتے ہیں، وہ جھک جھک کے مقدسہ مریم دے سر تے تاج رکھتے ہیں، اور وہ اطاعت صرف کس کی کرتے ہیں؟ خدا کی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مقدسہ مریم کے آگے سب جو ہے فرشتے جھک جاتے ہیں، اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج رکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ انعام، یہ بہت بڑا انعام جو ہے مقدسہ مریم کو خدا نے عطا کر دیا۔ اس لیے میں آپ سب کو آج کے شام مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی، سارے نے نجات پورے دی ساری کلیسیا نے بھی آج وہ منظر جڑا ہے اس چرچ وچ اے دنیا تے اے زمین تے جڑا ہے اے بنا دیتا ہے کہ مقدسہ مریم کو جیسے آسمان نے 12 ستاروں کا تاج فرشتوں نے پہنا دیا، آج ہم بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی عقیدت دکھاتے ہوئے مقدسہ مریم کے سر پر اسی طرح سے تاج رکھنے والے ہیں جس طرح خدا نے فرشتوں کے ساتھ مل کر آسمان میں اس کے سر پر تاج رکھا اور اس کی شان کو بلند کر دیا۔ اس لیے آج ہم بھی اس کی شان اور عقیدت کو بڑھاتے ہوئے، اس کے مرتبے کو بڑھاتے ہوئے اس کے سر پر تاج سجاتے ہیں، اور یہ عقیدت کا تاج جو ہے آج مقدسہ مریم کو پہنایا جائے گا۔ مقدسہ مریم دی شان دی گل کریے، لکھاں نہیں کروڑاں مرتبہ تے ہر روز مقدسہ مریم نو اور شان دے وچ سلام پیش کیتا جاتا ہے۔ کرتے ہو نا سارے؟ ہاں کرتے ہیں سب؟ ہاللویا، ہاں جی، سب سلام کرتے ہیں پہ مقدسہ مریم کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہزارہ نہیں، لکھاں نہیں، کروڑاں نہیں، بلکہ ارباں مرتبہ جڑا ہے مقدسہ مریم
अल्लाह ते ईमान रखने वाले मुकद्दसा मरियम नूं सलाम करने वाले ते सलाम पेश करते हैं ते इस करके इस तरह साडा रुतबा जिहड़ा है साडा रुतबा भी खुदा दे फरिश्तियां दी तरह बन जाता है, साडा रवैया भी जिहड़ा है खुदा दे फरिश्तियां दी तरह बन जाता है, क्योंकि सलाम करने वाला सब तो पहला जिहड़ा हस्ती है वो कौन है? जिब्राइल। जिब्राइल ने सलाम पेश किया। अगर मैं ते तुसीं सलाम पेश कर दियो ते साडा रवैया भी जिहड़ा है वो फरिश्तियां दी तरह हो जाता है, असीं फरिश्तियां दी तरह होने आ, क्योंकि असीं मुकद्दसा मरियम नूं सलाम करने वाले बन जाते हैं ते जिहड़ा उहनूं सलाम करदा है और जरूर खुदा कोलों यीशु कोलों दे बेटे कोलों बरकतां ते ओहदा फजल जिहड़ा है वो हासिल करदा है। हाँ जी, सलाम की गल करन दिया, कोई करे या ना करे, हाँ कोई करे या ना करे, मैं ते तुसी ये की करना है? करना ही करना है, हाँ करना है ना। हाँ जी, कोई करे या ना करे, मोमन ईमानदार जिहड़ा है मुकद्दसा मरियम नूं प्यार करने वाला जिहड़ा है वो हमेशा मां नूं सलाम करदा है और पीछे नहीं हट सकता, कभी नहीं हट सकता, ओहदे पीछे हट सकता। इस वास्ते कोई करे या ना करे बड़े सिखाते हैं कि नहीं मुकद्दसा मरियम की दुआ नहीं करनी, कितने ले है, किवें ले है, की हो गया, की है, ठीक है, और बड़े रोकते हैं और लखां ते करोड़ां मर के रोकदे है ना, इंजी गल है ना, लखां ते करोड़ां मर के मिट्टी थले दबे गए ने, ये रोकदे आया कि मां मरियम नूं सलाम नहीं करने, और रोकदे मर गए, लेकिन ये शान ऊपर रोक नहीं सके आज तक। इस वास्ते मुकद्दसा मरियम दी शान जिहड़ी है इहनूं कोई शख्स नहीं रोक सकता। इस वास्ते जिहदी रब ने शान वधाई है ओहदी शान नूं कौन रोक सकदा है? इस वास्ते रब जिहड़ा है खुदा जिहड़ा है बाप जिहड़ा है ओहने मुकद्दसा मरियम दी शान नूं वधाया है ते मैं ते तुसीं कौन आ? इंसान कौन है जिहड़ा ओहदी शान नूं घटावे? इस वास्ते खुदा ने ओहदी शान नूं जिहड़ा है ओह वधाया है। असीं गीत भी सुनया, आ गीत सब तो वखरी मरियम तेरी, रब ने शान वधाई है, अर्शां तो खबर खुशी दी तेरे बेड़े आई है, तेरी रब ने शान वधाई है। हाँ जी, ते रब ने शान खुदा ने शान जिहड़ी वधाई है ओहदी शान पे घटा नहीं सकदा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 50 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀयम ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਦੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50-100 ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀयम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਬਈ? हाँ उन्होंने की शान घटाया जिसकी शान खुदा ने बताया है। और मुकद्दसा मरियम ने एक गल खुद आखी है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। इस वास्ते हर जमाने के लोग जिहड़े ने मुकद्दसा मरियम नूं मुबारक कहंदे ने ते कहंदे रहणगे। अजो पाकमा कहते कलीसिया ये जिन्ना चिर कलीसिया कायम है ना मुकद्दसा मरियम की शान ते फजीलत कायम रहनी है, मां ने भी कायम रहना है। जिन्ना चिर बेटा हाँ यसू कायम है ना उन्ना चिर ये दुनिया के मुकद्दसा मरियम का नाम ही कायम रहना है। इस नाम को कोई हरा नहीं सकता, इसकी शान को कोई घटा नहीं सकता। इस वास्ते इसकी शान जिहड़ी है खुदा ने खुद वधाई है। और जिहदे नाल खुदा होवे जिहदे नाल खुदा होवे फरिश्ता आके की कहता है? सलाम है पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। ते जिहदे नाल खुदा होवे जिहदे नाल खुदा होवे ओनू किसे शै दा घाटा नहीं हो सकता। और इस तो बाद खुदा दा फरिश्ता की कहता है कि रूह कुदस तुझ पर साया डालेगा, यानी हक ताला की कुदरत तेरे नाल होगी, हक ताला की कुदरत जो है वो तुझ पर साया डालेगी। इस वास्ते खुदा तेरे नाल है ते हक ताला की कुदरत का साया तेरे नाल हमेशा रहेगा। ते जिहदे नाल खुदा की कुदरत हर वेले मौजूद है, जिहदे नाल खुदा हर टाइम मौजूद है, जिहदे नाल रूह
وہ जहां भी होगी खुदा उसके साथ होगा। वो जहां भी चली जाती है हम ताला की कुदरत उसके साथ चलती जाती है। वो जहां बैठती है हम ताला की कुदरत उसके साथ बैठती है। और जो वो सोती है तो भी हम ताला की कुदरत उसके साथ होती है। वो घर में मौजूद है या घर से बाहर है फिर भी हम ताला की कुदरत उसके साथ रहती है। इसलिए हम ताला की कुदरत कभी उससे जुदा नहीं होती। तो इस वास्ते मां मरियम जो पुरफजल कमारी है, जो खुदा जिसके खुदा साथ है और जो तमाम औरतों में मुबारक है जिस पर हक ताला की कुदरत का साया है, वो हमारे लिए अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह से सिफारिश करती है और हम पूरी उम्मीद रहते होते हैं। हाँ जी, पूरी उम्मीद नाल जड़े खुदा दी कुदरत नूं महसूस करने ते मुकस्समा मरियम दी सिफारिशां जड़ियां ने वो हासिल करना। असल मुकस्समा मरियम जड़ी है साडे वास्ते उम्मीद दा सब तो बड़ा निशान है। और ये निशान ये उम्मीद जो है उम्मीद जदों इंसान ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया ते जन्नत के दरवाजे बंद हो गए सन, ना उम्मीदी हो गई सी, ना उम्मीदी हो गए थे। लेकिन उस वेले भी खुदा ने एक नवी उम्मीद जड़ी जगा दी और नवी उम्मीद की जगाए खुदा ने वादा किया। आज की पहली तलावत जड़ी असीं सुनी है, खुदा ने वादा किया कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। अब ये नई उम्मीद जो है ये दे दी गई है। और नई उम्मीद कैसे मिली है कि औरत की नस्ल जो है मुकस्समा मरियम की बात की जा रही है कि मुकस्समा मरियम से जो नजात देगा, जो यीशु पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ये नजात देता जो है ये औरत से पैदा होगा। और ये मुकस्समा मरियम की बात जो है ये की जाती है। और उसके लिए तेरे कौन निशान जो है नबी जड़े ने वो तैयारी करवाते रहे और नबियां ने तैयारी करवा के और सबको बड़ा नाम जो है इशारा का नाम होता है। और वो क्या कहता है, देखो कुंवारी हामला होगे और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और फिर दूसरे घर एक और निशान जो है आज की दूसरी तलावत जड़ी से सुनी है कि यूहन्ना जो है वो रोया देखता है, वो मस्तान में आता है और मस्तान में वो क्या देखता है कि एक खातून जो है जो सूरज को ओढ़े हुए है और चांद उसके पांव के नीचे है और 12 सितारों का ताज है उसके सर पर है। तो 12 सितारों का ताज उसके सर पर रखा है। तो वो वजदान में वो वजद में आकर रोया देखता है और ये सारा नजारा जो है यूहन्ना देख रहा है। और वो हस्ती जो है वो कैसे नूरानी हस्ती है, वो कैसे रोशन हस्ती है और वो कैसे हम सबको नूर दे रही है। अजीजों, ये कायनात को रोशन करने वाला क्या है? सूरज ना रोशनी देता है। तो कलाम में क्या सुना है, वो सूरज को ओढ़े हुए है। देखो, हाँ जी, सूरज को ओढ़े हुए है। और रात को रोशनी कौन देता है? चांद के सितारे। चांद उसके पांव के नीचे है और सितारे आज रात को रोशन कर रहे हैं। सितारों का ताज उसके सर पर है। ते रोशनी कितों आ रही है? सारी कहां से आ रही है? मां से। मुकस्समा, क्योंकि सूरज भी उसके पास है, चांद भी उसके पास है, सितारे भी उसके पास है और वो कायनात को रोशन कर रही है। और इससे बढ़कर कि कायनात को उसने कैसे रोशन कर दिया, उसने नजात दे दिया, उसने भेजा, उसने यीशु जो है इस कायनात को दे दिया। और वो कायनात को रोशन करने वाला खुदा है। वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। इसलिए वो कायनात को रोशन करने वाला है। जहाँ पे वो खुद कायनात को रोशन कर रही है, वो रोशन करने वाला वो हमारी हस्ती जो है
روشن کرتا ہے۔ عزیزو آج اسی جدوں خدا دے حضور دے وچ آیا تے مقسمہ مریم دی سفارش حاصل کرنے، مقسمہ مریم کو دعاواں کرنے آ کہ مقسمہ مریم ساریاں سفارشاں یسوع دے کول اپنے بیٹے دے کول رکھے۔ مقسمہ مریم ساری سفارش کرنے والی۔ ہاں تسی کئی بار سنیا ہونا ہے کہ خدا کو ڈائریکٹ مانگ لئیے، ہاں پادری یہی کہتے ہیں نا کہ خدا کو ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ اصل جدو دعا کرنے تے اسی بڑے بڑے نام لینے نبیاں دے، خدا تو ابراہیم کا خدا ہے، تو اسحاق کا خدا ہے، تو یعقوب کا خدا ہے، تو انہیں دیتا رہا ہمیں بھی دے دے، ہاں ایسے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے نبیاں کا نام لے رہے، سفارشاں پائی دیاں نے۔ اور ابراہیم نے سفارش کی تھی خدا کے، ہاں لوگوں کے واسطے نبی بھی سفارشاں کرتے ہیں۔ کیا سفارش ابراہیم نے سفارش کس کے لیے کی تھی؟ بڑا یاد ہے کسی کو؟ سدوم اور عمورہ کے لیے۔ سدوم اور عمورہ کے لیے ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ سفارش کی تھی، لیکن وہاں پہ ایماندار ملے نہیں تھے، سفارش کی تھی۔ حضرت موسیٰ سفارش کرتا ہے، وہ بیابان میں ہے تو وہ سفارش کرتے ہیں، اور سفارش موسیٰ جو ہے سفارش کر رہا ہے، کدی روٹی نہیں ہے گے، کدی پانی نہیں ہے، کدی آتشی سانپ آ گئے ساڈو کڈن واسطے، سفارش کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، اور خدا کیا کر رہا ہے؟ اس کی دعا کو سن رہا ہے۔ نبیوں کی دعاؤں کو خدا سنتا ہے اور لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اس واسطے اسی جدوں دعا کرنے مقدسین کو دعا کرنے منگل ہوتے نہیں بعد سے، ہاں جی کس کے؟ مقدس اینتھنی کی، ہاں مقدس اینتھنی کی عقیدت میں دعا کی جاتی ہے، اور مقدس اینتھنی کی سفارشوں سے بے شمار معجزات ہوتے ہیں، بے شمار معجزات ہوتے ہیں۔ تو ہم نبیوں کی سفارشیں، ہم جو ہیں وہ مقدسین کی سفارشیں حاصل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم مقسمہ مریم کی سفارش حاصل کریں؟ وہ سب سے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، اور جو مقدسین ہیں خدا کے قریب ہیں، لیکن سب سے زیادہ قریب جو ہے خدا کے وہ مقسمہ مریم ہے، وہ سب سے قریب ہے۔ مقسمہ مریم جو ہے وہ خدا کے قریب ہے، اس لیے جو سب سے قریب ہے ہم کیوں نہ اس سے سفارش حاصل کریں۔ آخری مثال دے لگا، مقدس پطرس جو ہے یسوع کے ساتھ کتنے سال رہے تھے پتہ کسی نو؟ مقدس پطرس کتنے سال؟ نہیں پتہ کسی نو؟ ہاں 3 سال۔ ہاں مقدس پطرس کتنے سال رہے سن؟ 3 سال صرف۔ یسوع کے نال 3 سال رہے سن، اور 3 سال رہنے تو بعد یسوع مر گیا، جی اٹھا آسمان پر چلا گیا، تو اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد کیا تھا بھائی؟ مقدس پطرس کو جب لوگ دیکھتے تھے نا اور سنتے تھے کہ مقدس پطرس نے یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اور ان بیماروں پر پطرس کا سایہ پڑ جائے گا، تو کیا ہوگے؟ بیمار شفا پائیں گے۔ اور یہاں پہ 3 سال کا تجربہ ہے، وہاں پہ 33 سال کا تجربہ ہے۔ مقسمہ مریم کے ساتھ کتنے سال یہ رہا ہے؟ 33 سال کا تجربہ۔ اور مقسمہ مریم کے بطن میں وہ 9 مہینے رہا، مقسمہ مریم نے اسے پالا، اسے دیکھا، اور اسے ہر طرح کی چیزیں مہیا کی۔ تو یہاں پہ 33 سال کا تجربہ ہے، اور 33 سال کا تجربہ بہت ہے کہ 3 سال کا تجربہ بہت ہے۔ مقسمہ مریم 33 سال اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم مقسمہ مریم سے سفارش حاصل کریں اور خدا سے برکت پالیں۔ عزیزو 3 سال جڑے نے وہ تو کچھ بھی نہیں آ گیا، 3 سال کچھ نہیں، یہاں پہ 33 سال کی بات ہے کہ مقسمہ مریم اور وہ ہستی جس کی کوکھ سے یسوع نے جنم لیا، ہم اس سے سفارشیں حاصل کرتے ہیں، ہم اس کے آگے اپنی دعائیں منتیں رکھتے ہیں،
हम उसके आगे अपनी अर्ज़ मिन्नतें मुश्किलात रखते हैं। आए खुदा का शुक्र अदा करें कि वो हमारी माँ हमारी बातों को सुनती है और यीशु के सामने रखती है। तो खुदा करे कि हम इसी तरह से ईमान के साथ मुकद्दसा माँ मरियम की फजीलत और उसकी इज्जत को बढ़ाते हुए और उसकी ताजपोशी की रस्म करते हुए खुदा बाप से और उसके बेटे खुदा यीशु मसीह से बेशुमार बरकतें और फजल हासिल करते जाएं। तो आप सबको एक बार फिर ये ताजपोशी की इबादत जोरदार ताली के साथ